भाग्य बदलाई दी थाए यही सहज वास्तु टिप्स आपणाइले हेबे लाभवान। प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति और धन चाहिए। यही कारण से बहुत परिश्रम मध्य करिथांती। मात्र बहुत समय एपरि देखा जाए जे परिश्रम कले मध्य आशानुरूपक सफलता मिल पारि न थाए। एही समस्या मुक्ति पाइबा शास्त्र रे केतेक सहज उपाय विषय वर्णना कराई। तो जानतु एही विषय। सकाळु प्रतिदिन निज हाथर पापुली को देखंतु। प्रतिदिन सकाळु उठिबा मात्रे निजर हस्तर पापुली को देखि एहाको निज मुहरे लगांतु। पौराणिक मान्यता अनुसार पापुलीर अग्रभाग माँ लक्ष्मी होचु माने मध्य भागरे माने अग्रभाग माँ लक्ष्मी और मध्य भाग होची माँ सरस्वती और पापुलीर शेष भाग भगवान विष्णु का स्थान। तेणु सकाळे प्रथमे निज पापुली दर्शन करने शुभ। प्रथम रुटी गाय को माने खुआंतु। भोजन पाई प्रस्तुत होउथिबा रुटी प्रथमे जो रुटीटा करिवे ताकू गाय को खुआंतु। गाय को शरीर में देवादेवी बास करिथांती और गाय को खुआइले भगवान खूब प्रसन्न होइथांती। यह समस्त मनस्कामना पूर्ण होइଥାଏ बोली शास्त्र रे उल्लेख रही। पिंपुड़ी को अटा दियंतु। चीनी मिसिथिबा अटा पिंपुड़ी को खाइबा को दियंतु। यह एक पुण्य काम और एपरि करिबा द्वारा भगवान को विशेष कृपा प्राप्ति होइଥାଏ एमती होचो माने मान्यता रही। देवता को फूल अर्पण करंतु। गृह रे थिबा भगवान को नियमित पूजा अर्चना करी फूल अर्पण करंतु। भक्तिर भाव सब फूल अर्पण कले जीवनर समस्त बाधाविघ्न दूर होता है। सकाळे झाड़ू करंतु। घर को सभे सफा सुतरा करिथांती। मात्र यही कार्य को सकाळ समय करबा नित्यंत आवश्यक। प्रतिदिन सकाळे घर झाड़ू करबा पोछिबा द्वारा घरे माँ लक्ष्मी को वास होता है। माछ मानक खाद्य दियंतु। जदि आपणक घर निकट में कौन पोखरी नदी रही तेबे सेठाकु जाइकी किछि अटा गोला पकांतु। माछ माने ताहाको खाइले माँ लक्ष्मी को विशेष कृपा प्राप्ति होता है बोली मान्यता रही। माता पिता का आशीर्वाद नियंतु। घर बाहर को जीवा समय प्रतिदिन माता पिता और गुरुजन पाद छुईकी मुंडिया मारंतु। एपरी करिबा द्वारा होचो माने कार्य थिबा बाधा दूर होता है। अस्वस्थ वृक्ष निकट में जल अर्पण करंतु। प्रतिदिन सकाळे स्नान करिबा परे अस्वस्थ वृक्ष निकट में जल अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होता है। खाली हाथ रे घर को फेरंतु नहीं। संध्यारे घर को फेरिबा समय खाली हाथ रे घर को फेरंतु नहीं। एपरि कौन से खाद्य द्रव्य हो अन्य वस्तु नले मध्य माने पत्रटे नहीं के हेने जांतु। किछि जदि दामी जिनिस किनि परिबेनी गोटे टंका के चॉकलेट हेले किनिकी घर को नहीं जातु। केबे भी खाली हाथ रे जिबेनी। आउ जो घर बाहर को जीवा समय किछि टंका निज पाखरे नहीं कि भगवान पाखरे रखंतु। संध्यारे घर को फेरिबा परे सही टंका को धूप दे एक संचय पात्र रे रखंतु। एपरि लगातार 43 दिन करबा द्वारा माने धन संबंधी बाधा विघ्न दूर हो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होता है। बंधुगण मु किछि वास्तु टिप्स कहूँ जहाँ बहुत सहज वास्तु टिप्स जदि आपण आपणइबे बहुत लाभवान हेबे। तो चलते देखा कौन कौन से सब वास्तु टिप्स। एभली बहु बार देखा जाए जे गृह रे परिवार सदस्य को माने टंका रोजगार कले मते जेते जे आपण रोजगार करेंगे यह अजथारे खर्च होगा सह माने आशानुरूपक संचय हो पारे नहीं। आपड़ जमी आशा करुथे जी संचय करके रखापी तो सेमती संचय होकर रही पारे नहीं। बहुत परिश्रम कर कार्य कले सफलता मिल पारे नहीं। जदि आपण एपरी होता है तेबे किछि कथा प्रति ध्यान देवा नित्यंत आवश्यक। नकारात्मक शक्ति कारण यही समस्या सृष्टि होता है। वास्तुशास्त्र में किछि सहज उपाय विषय वर्णना कराଯାଇଛି जहाँ को अवलंबन करी आमे निजर दरिद्र को दूर करने सह यह समस्या मुक्ति पाई परिबा। प्रथम हो जो टिप्सटी होछि जो पानिया सामान्य मध्य भांगी जाइए से केश कुंडेबा उचित नुहे। एपरि करने द्वारा वास्तुदोष सृष्टि होता है। गृहर आलमीरा निकट में झाड़ू रखंतु नहीं। आलमीरा अल्प भांगी व्यवहार करंतु नहीं। एथिरे टंका पैसा रखिबा द्वारा आर्थिक समस्या
ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘରର ନାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧୁଆ ଘରର ଦରଜାକୁ ଖୋଲା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନା କାରଣରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିନଥାଏ। ସଫା ଆଦି ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ସଫା ହେଉ, ଡାଇନିଂ ହେଉ, କିଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବା ଜିନିଷ ଯଦି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଝାଡ଼ୁ ବାସନକୁସନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋଜନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭଗବାନ ଓ ଗାଈଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଗୃହର ଆଲମିରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତ ସେଇ ଆଲମିରାକୁ ନେଇକି କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହରେ ଥିବା ଆଲମାରିର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ଆଲମିରା ସର୍ବଦା ବାସ୍ତୁଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରର ଆଲମିରା କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବସ୍ତ୍ର ରହୁଥିବା ଆଲମିରା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଲମାରିକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ସୁତୁରା ଓ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଲୁଗାପଟା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଗହଣା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆଲମିରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରର ଆଲମିରା, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୋଷେଇ ଘରରେ ଥିବା ଆଲମାରିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଲମାରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମସଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଚାଉଳକୁ ଅଲଗା ଆଲମାରିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାଚ ଓ ଧାତୁ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଲମାରିକୁ ମାସକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ କି? ଏହା ପାଇଁ ବି କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଅଛି। ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଓ ରାତି ଅନିଦ୍ରାକୁ ଦୂରାନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଉତ୍ତମ ନିଦ ନ ହେବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଜବ ଧରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଦିନ ସାରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ପୁରା ଦିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶୟନ କକ୍ଷ ଉପରେ ଯେପରିକି କୌଣସି ଜଳ ସ୍ରୋତ ନ ରୁହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଜିନିଷ ଯଥା ଟିଭି ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଜିନିଷକୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଖଟ କେଉଁ ଦିଗରେ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଖଟ ଭୁଲ ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପାଣି, ଝରଣା ଏବଂ କୌଣସି ପର୍ବତର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ। ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କେତେକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣେଇକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ। ସକାଳ ସମୟରେ ବିଛଣା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସପରିବାର ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ଉଚିତ।
ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ। ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବିଛଣା ନିକଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପାଣି ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତେଜ ଫୁଲ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।